Namaste everyone, welcome to PSR Academy. So today's section is stereoisomism. So in this concept in stereoisomism, mainly two topics: geometrical isomism, optical isomism. After that, conformation isomism. Okay. So here, stereoisomism. So what is the stereoisomism? Previous section, structural isomism completed. So here isomism means what is the common point? Molecular formula similar. So here stereoisomism means molecular formula same undali, structural formula also same undali. But what is the different? Different in the spatial arrangement of atom. Atoms are group of atoms. ఓకేనా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ సేమ్ ఉండాలి, స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములాస్ సేమ్ ఉండాలి, స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్టీరియోఐసోమిజం అంటాం. సో డెఫినేషన్ చూడండి, స్టీరియోఐసోమిజం మీన్స్ సో కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, సేమ్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద spatial arrangement of atoms or group of atoms is known as stereoisomism. So what is the stereoisomism? Compounds having same molecular formula, same structural formula but different in the spatial arrangement of atoms or group of atoms. So for example, see this compound CH2 hydrogen, sorry, AB, here AB, C double bond C, AB, BA. See the two compounds, molecular formula same or different? C2 AB, A2 B2, C2 A2 B2, molecular formula same. Structural formula ko chudandi, C double bond C, AB ఉంది, ఇక్కడ AB ఉంది, ఇక్కడ కూడా sp2 కార్బన్ sp2 కార్బన్ sp2 కార్బన్ sp ప్లేనార్ షేప్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఆల్సో సిమిలర్గా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఈ డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి ఏబీ ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి ఏబీ ఉంది. ఈ మాలిక్యులర్ చూడండి ఏబీ ఉంది, ఈ కార్బన్ దగ్గర చూడండి పొజిషన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బి, ఏ అండ్ బి చేంజ్ అయ్యింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్. సో కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉన్నాయి, సేమ్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఉంది, డిఫరెంట్ ఇన్ ద స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ stereoisomism. Okay, but the stereoisomism, compounds having same molecular formula, same structural formula but different in the spatial arrangement of atoms or group of atoms is known as stereoisomism. So ఇక్కడ stereoisomism మనకి mainly two types. So it classified two types: configuration isomism, conformation isomism. Again, configuration isomism two types: geometrical isomism, optical isomism. Okay, so stereoisomism two types are configuration, conformation. Configuration again two types: geometrical and optical. So now geometrical, first one, geometrical isomism. Geometrical. So yeah, geometrical isomism means same. Stereoisomism definition: geometrical, molecular formula same ఉంటుంది, structural formula same ఉంటుంది, different in the spatial arrangement of atoms is known as stereo
isomerism or nothing but geometrical isomerism. Here important what here questions in competitive orientation, which of the following compounds show the GI? Which of the following compounds are not show the geometrical isomerism? Which of the following compounds show the geometrical isomerism? Those type of questions asking. So here first geometrical isomerism means molecular formulas em undalra, structural formulas em undali, spatial arrangement of atoms or group of atoms. సో ఇక్కడ ఏ కాంపౌండ్స్లో మన జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే సో ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఇన్ సో ద కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ it is exhibits in alkenes, isocompounds, oximes, cyclic rings, cyclic compounds, cyclic compounds. So alkene means, alkenes means C double bond C. C double bond C. Isocompound means between nitrogen double bond. Oxime means between carbon and nitrogen double bond. Oxygen attached to OH group. So nitrogen attached to OH group. Cyclic compounds. So this total main. Okay, these four types of compounds show the geometrical isomerism. So here this total, why these are called exhibit geometrical isomerism means here these all are restricted rotations. See between carbon double bond. For example, this is the one carbon, restricted rotation. This is the one carbon, this is the one carbon. Between carbon single bond is there, for example. So single bond means this carbon free rotation, this carbon is free rotation. But here geometrical isomerism are exhibited on restricted rotation. Restricted rotation means this carbon and this carbon do not rotate freely. Okay, so here it is applicable. It is restricted rotation. Okay, restricted rotation means carbon between carbon double bond, between nitrogen double bond, here between carbon nitrogen double bond, cyclic compounds, here carbons are not rotated. That is restricted rotation means carbon not rotated. Okay, so here first conditions. Case 1. Sorry. So what type of compounds show the geometrical isomerism? Here first case 1 in alkene. Yes. Which of the following compounds show the GI or not exhibit GI? Asking them. Here alkene means C double bond C. Carbon valency 4, a double bond complete to 4 different groups. Condition, see first condition, double bond attached carbon. This is the double bond carbon, this is the double bond carbon. Here attached groups or atoms compulsory different required. So the double bond carbon having 2 different groups, for example AB different group. Here also AB different group. So this compound show the GI. ఒక డబుల్ బాండ్ కార్బన్ మీరు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద జిఐ అంటే డబుల్ బాండ్ కార్బన్ చూసుకుంటాము. డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర ఖచ్చితంగా 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఇటువైపు ఉన్న గ్రూప్స్ ఇటు ఉండొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు మనకి. సో కంపల్సరీ దిస్ 2 గ్రూప్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఒక 2 గ్రూప్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఇటువైపు ఉండి ఇటు ఉండొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ సి డబుల్ బాండ్ సి, ఏబి సిడి. This compound also AB different, CD different. This compound also exhibited GI. Next, C double bond C, AB, AC. AB different to AC different to exhibited. So this compound also show the GI. C double bond C, AB, AA. Here see.
this double bond carbon having two different group, okay, but this double bond carbon having similar group is there, AA. So this compound do not show the geometrical isomerism. ఓకేనా. సో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఇన్ ఆల్కేన్స్ లో మనకి జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే డబుల్ బాండ్ కార్బన్ చూసుకుంటాము. సో డిఫరెంట్ ఖచ్చితంగా డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర టూ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. టూ గ్రూప్స్ ఖచ్చితంగా మనకి ఏముండాలంటే డిఫరెంట్ ఉండాలి, యాటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ బోత్ సైడ్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఓకే, హియర్ దిస్ కాంపౌండ్ డు నాట్ షో ద జే. సి దిస్ వన్, సి డబుల్ బాండ్ సి ఏబి AD. This compound show the GI or not? AB different to AD different. So this compound show the GI. AA, BB, both same similar group is there. So this compound do not show the GI. ఓకేనా. సో ఇది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్. నేను ఆల్కేన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు లేదని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఇటువైపు ఉన్న గ్రూప్స్ ఇటు ఉండవచ్చు, మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా. సో దిస్ ద జనరల్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకేనా. సో ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ షో ద జిఏ, సమ్ ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ డు నాట్ షో ద జిఏ. ఇప్పుడు ఒక కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, కెమికల్ కాంపౌండ్. CH2 double bond CH2, CH3 CH double bond CH2, CH3 CH double bond CH single bond CH3. In these three compound which is not exhibit GI. Here see them. Here CH2 double bond CH2 means C double bond C, H, 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 H. Same group is there, same atom is there, yes, same atom is there. So this compound do not show the J. CH3 CH double bond CH2, C double bond C, H, H, hydrogen CH3. This also do not show the Gi because two hydrogen atoms there. Here CH3 CH double bond C, hydrogen CH3, hydrogen CH3. AB different to AB different, this compound show the GI. మనం సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కిన్ డు నాట్ షో ద GI అంటే ఫస్ట్ వన్ బ్యూటీ, లైక్ మనకి ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర డబుల్ బాండ్ ఉంటే కాంపౌండ్ డు నాట్ షో ద GI బికాజ్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి మనకి CH2 కాబట్టి. ఓకే, అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాము. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రాసుకున్నాము. ఇయర్ ఇన్ ఆల్కిన్స్లో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. In alkenes lo types of GI mean geometrical isomers. So here first one cis trans isomer, cis isomer, trans isomer. So which of the following compound is cis isomer or trans isomer asking ra. సో ఇక్కడ ఆల్కిన్స్ మనకి ఆల్కిన్స్లో మాత్రమే సిస్ ట్రాన్స్ వస్తుంది ప్రస్తుతానికి. ఓకే, నేను ఆల్కిన్స్లో మనకి చున్నా చెప్పుకున్నాను. సి డబుల్ బాండ్ సి, హైడ్రోజన్ CH3, hydrogen CH3. This compound show the GI or not first. Here see AB different. So this compound show the GI. మరి GI ఎగ్జిబిట్ అయితే సిస్ ఆర్ ట్రాన్స్ కావాలి మనకి. సార్ మరి వాట్ ఇస్ ద సిస్ ఆర్ వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్? here see cis isomer, trans isomer means cis isomer. So in double bond carbon దగ్గర C double bond C. సో ఇక్కడ టూ గ్రూప్స్ ఉండేరా, A B GI exhibited. Same groups are same side. Here see A same side ఉన్నాయి. So this isomer is called cis isomer. Cis isomer means in alkene similar groups are same side. Cis isomer, opposite side trans isomer. So here similar groups are same side. Above side is there. Trans isomer means C double bond C, AB
Ba. Similar groups are opposite side there. So this is called trans. Okay, similar group double bond carbon దగ్గర similar group same side ఉంటే both are above గాని below గాని ఉంటే cis isomer, opposite side ఉంటే trans isomer. Okay, so now this compound is cis isomer or trans isomer. See the double bond carbon AB different to AB different, geometrical isomer is exhibited. CH3 group below, let hydrogen above. Similar groups are same side, so this is called cis isomer. What is the name? Cis isomer. Okay, so what is the cis isomer? In a double bond, in alkene, similar groups are double bond carbon attached groups, similar groups are same side, cis isomer, opposite side trans isomer. Okay, this is one example. Next, this compound show the Ga or not if exhibited Ga cis isomer or trans isomer. Here see CH3Cl both are different group, L CH3Br different group, so this compound show the Gi. If Gi exhibit means cis or trans. Here see methyl, a chlorine bromine different group, here methyl same group, same groups are same side, this is the cis isomer. This is the cis isomer. Next one. This compound is cis isomer or trans isomer. CH3 CH double bond CH2. This is the cis isomer or trans isomer. So no cis no trans because it do not show the Gi. If Gi exhibited means it is cis or trans. Otherwise no cis no trans because double bond carbon having 2 hydrogen, no Gi. Okay, so this is one type of question. Which of the following compounds show the Gi means? First check the double bond carbon having 2 different group is there, this side 2 different group is there, so that compound show the Gi. If the similar groups are same side, cis isomer, opposite side trans isomer. Okay, and next see this compound. This compound show the Gi or not. Here see double bond carbon, fluorine chlorine different, bromine iodine different, so both are this compound show the Gi. But if Gi exhibited means cis isomer or trans isomer? Cis or trans? Here also no cis no trans because what is the cis isomer? Double bond attached cup, similar groups required, cis same side cis, opposite side trans. But here Gi exhibited but similar groups are not there. A, B, C, all are different groups there. Here 2 different groups, here also 2 different groups. So all 4 groups are different. So in this case, no isomer introduced. That is called Ez isomer. So when Ez isomer is applicable, compound show the geometrical isomerism. But they have 4 different groups. So those compound may be Ez isomer or Z isomer. So what is the E, what is the Z? So E means opposite side, Z means same side. Okay, so the common chemical name is E means indigene, Z means jasmine,
E means just mean here E means opposite side, Z means same side. మరి సార్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాము జెడ్ ఐస్ హౌ టు ఐడెంటిఫై సేమ్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ మీన్స్ ఇయర్. సో ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చారు, సిఐపి రూల్స్. సో ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్న ప్రయారిటీ 4 గ్రూప్స్, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా, 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్కి అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C double bond C, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. సో దీనికి ఇప్పుడు ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను, నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాం. ఎలా ఇచ్చా నెంబరింగ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నెంబర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇటు సైడ్ 2 ఐటమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, ఇటు సైడ్ 2 ఐటమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండిట్లో అటామిక్ నెంబర్ హైయెస్ట్ ఎవరు, హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ హైయర్ ప్రయారిటీ. సో ఈ హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17, దిస్ ద ప్రయారిటీ 1. ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 9, ప్రయారిటీ 2. బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్, అయోడిన్ highest atomic number priority 1, bromine lowest atomic number priority 2. ఇక్కడ చూడండి 1 2 1 2 సేమ్ ప్రయారిటీ సేమ్ సైడ్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ both are same side means Z isomer. Yeah, same. C double bond C, fluorine, bromine, iodine, chlorine. Yeah, priority fluorine and bromine priority, bromine 1, fluorine 2, iodine 1, chlorine 2. Same priority, one for first priority or second priority, take your choice. So first priority opposite side unnara, so this is called E isomer. Okay na. So మనకి ఆల్కీన్స్ లోరా సిమిలర్ గ్రూప్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ జెడ్ ఐసోమర్ వస్తుందా, సేమ్ 4 గ్రూప్స్లో 2 సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ సిస్ ఐసోమర్, ట్రాన్స్ ఐసోమర్ వస్తాయి. ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్. మరి సార్ నెంబరింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి? సో ఇక్కడ చూడండి, బేస్ ఫస్ట్ సిఐపి రూల్ రా. సిఐపి రూల్స్. Here 3 scientists are CIP mean Chauhan, Ingold, Prolong. Okay, CIP rules. Okay, Chauhan, Ingold, Prolong. Here they give the first rule number 1. Give the priority order by using the atomic number. Okay, first one, by using priority order, by using atomic number, give the priority order. Second rule రా, ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆటమ్ సేమ్ ఉంది రా. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఫస్ట్ ఆటమ్ ఈజ్ సేమ్, go to the second atom. Here see them, C double bond C, CH3, CH2, Cl. Here CH3Br, sorry, CH2Br, CH2 fluorine. ఇలా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి, if first atom is same, go to the second atom, priority order. Here check the first one, attached atom carbon, here attached atom carbon. So first atom atomic number carbon are same. Here second 3 hydrogen is there, here 2 hydrogen, 1 chlorine is there. So 2 hydrogen same, here 2 hydrogen same, here third one hydrogen, here third one chlorine. So this is the first priority, this is the second priority.
Okay, first check the first atom la carbon. What is this meaning? Carbon surrounding 3 hydrogen. This meaning carbon surrounding 2 hydrogen 1 chlorine. Okay, so 2 hydrogen same. Here hydrogen is there, here chlorine is there. So higher priority, lower priority. Here also same. CH2 CH first atom same. Go to the second atom bromine, second atom fluorine. Highest priority 1 no 2. Same priority in opposite side. E isomer. What is the name? E isomer. Okay, so this is the second EAP rule. Next, okay, higher atomic number మనకి బేస్డ్ అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని హైయర్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటాము. హైయర్ ప్రయారిటీ సేమ్ సైడ్ ఉంటే జెడ్ ఐసోమర్, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ఏ ఐసోమర్ అని చెప్పుకున్నారా. ఈ ఫస్ట్ ఆటమ్ ఈ సేమ్, గో టు ద సెకండ్ ఆటమ్. సో సెకండ్ ఆటమ్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా నోట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, if isotopes are given, if isotope is there, ఫస్ట్ ఐటమ్ ఐసోటోప్ ఉంటే మనం ఏం చేసుకోవాలంటే, ఐసోటోప్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ సేమ్. సో కంపేర్ the atomic weight. Yes, C double bond C, hydrogen deuterium, here chlorine and CH3. సో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లోరిన్ కార్బన్, సో ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1, డిటోరియం అటామిక్ నెంబర్ 1. ఐసోటోప్స్ హైడ్రోజన్, ట్రిటియం ఆర్ ఐసోటోప్స్. సో ఇక్కడ ఐసోటోప్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాస్ నెంబర్ ఎవరికి ఎక్కువ? here హైడ్రోజన్ 1 to 1, deuterium 1 to 2. Compare the atomic weight. So your atomic weight more, priority 1, priority 2. Same groups, same priority, same opposite side, E isomer. What's the name? E isomer. ఓకేనా. ఐసోటోప్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలంటే మాస్ నెంబర్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. So these are the some AIP rules. Okay, so in alkenes లో సిమిలర్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ జెడ్ ఐసోమర్ చెక్ చేసుకుంటామరా. బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నెంబర్ గివ్ ద ప్రయారిటీ ఆర్డర్. సేమ్ ప్రయారిటీ సేమ్ సైడ్ మీన్స్ జెడ్ ఐసోమర్, అపోజిట్ మీన్స్ ఈ ఐసోమర్. సో ఫస్ట్ ఆటమ్ సేమ్గా ఉంటే గో టు ద సెకండ్ ఆటమ్. సెకండ్ ఆటమ్ ఇచ్చిన తర్వాత సిమిలర్ టు ఫస్ట్ రూల్. ఓకే, జెడ్ ఐసోమర్, ఈ ఐసోమర్. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ టైప్ అమ్మ. ఓకే, ఆల్కీన్స్లో మనకి 2 టైప్స్ నేర్చుకున్నాం రా. సిస్ ఐసోమర్, ట్రాన్స్ ఐసోమర్, ఈజెడ్ ఐసోమర్. నెక్స్ట్ జామెట్రికల్ ఐసోమిజం కేస్ 2 రా. ఇన్ ఇజో కాంపౌండ్స్. ఇజో కాంపౌండ్ మీన్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఎన్ డబుల్ బాండ్ ఎన్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ దగ్గర మనకి లోన్ పేరు ఉంటుంది, ఇక్కడ నైట్రోజన్ దగ్గర లోన్ పేరు, ఇక్కడ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ గ్రూప్ తీసుకున్నాంరా. ఓకే, ఇక్కడ సిమిలర్ గ్రూప్స్ రా. లోన్ పేర్స్ కానీ గ్రూప్ని కానీ కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ డబుల్ బాండ్ ఎన్, పిహెచ్ లోన్ పేర్ పిహెచ్. సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ సైడ్. ఇక్కడ సిస్ ట్రాన్స్ లేదా నూ నేమ్స్ వస్తుందిరా. సేమ్ సైడ్ మీన్స్ హియర్ సైన్ ఐసోమర్, ఆపోజిట్ రా యాంటీ. ఓకేనా, ఇది ఎనఫ్ రా. ఇజో కాంపౌండ్ మీన్స్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్ డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ కంపేర్ టు ద లోన్ పేర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ రా. బోత్ లోన్ పేర్ సేమ్ సైడ్ సైన్, ఆపోజిట్ సైడ్ యాంటీ. లేదా గ్రూప్స్ని కంపేర్ చేస్తే గ్రూప్స్ నుండి సేమ్ సైడ్ ఉంటే సైన్, ఆపోజిట్ ఉంటే యాంటీ రా. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ కేస్ నెంబర్ 2 రా. కేస్ నెంబర్ 3,
ఇన్ ఆక్సైమ్స్. మనకి ఆక్సైమ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటేనమ్మా, ఆల్డిహైడ్స్ హైడ్రాక్సిలీ అమైన్తో రియాక్షన్ చేస్తే కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్లో సి డబుల్ బాండ్ దిస్ నేమ్ ఈస్ కార్బనైల్ గ్రూప్. మనకి కార్బనైల్ గ్రూప్ అనేది హైడ్రాక్సిలీ అమైన్, దిస్ నేమ్ ఈస్ హైడ్రాక్సీ అమైన్. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ లాస్ అవుతుందిరా, సి డబుల్ బాండ్ సి NOH. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సైమ్. ఓకేనా. ఆల్డిహైడ్స్ కానీ కీటోన్స్ కానీ హైడ్రాక్సిలీ అమైన్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఆక్సైమ్స్ ఫామ్ అవుతారు. ఇక్కడ 2 cases అగైన్ ఇన్ ఆక్సైమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్డిహైడ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కీటోన్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మీకు అర్థమవుతుందా. ఒక ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే ఆల్డో ఆక్సైమ్, కీటోన్ అయితే కీటో ఆక్సైమ్. ఓకే. సో హియర్ ఇన్ ఆల్డో ఆక్సైమ్. సో ఆల్డో ఆక్సైమ్ అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటాం రా. ఆల్డిహైడ్ అంటే చూడండి మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్ డబుల్ బాండ్ ఓ హైడ్రోజన్ రా. సో దీన్ని హైడ్రాక్సిలీ అమైన్తో రియాక్షన్ చేసాము, వాటర్ మాలిక్యూల్ లాస్ అయిపోయింది, RCH డబుల్ బాండ్ NOH. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆల్డో ఆక్సైమ్. ఓకేనా. ఆల్డిహైడ్ హైడ్రాక్సిలీ అమైన్తో రియాక్షన్ చేస్తే ఆల్డో ఆక్సైమ్ ఫామ్ అవుతుందో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్డో ఆక్సైమ్లో ఈ హైడ్రోజన్ OH గ్రూప్ రెండు సేమ్ సైడ్ తీసుకున్నారు. చూడండి ఇక్కడ లోన్ పేరు ఉంటుందమ్మా OH. HOH సేమ్ సైడ్ ఉండేదా, HOH ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండే. సో ఇక్కడ HOH సేమ్ సైడ్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే సైన్ అంటాం రా, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే యాంటీ అంటాం. ఓకేనా. ఇన్ ఆల్డో ఆక్సైమ్లో కూడా సేమ్ సిస్ ట్రాన్స్ కదా, సైన్ ఫామ్ అండ్ యాంటీ ఫామ్. సో ఎవరు కంపేర్ చేస్తున్నాం రా, కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ యాటమ్ని, నైట్రోజన్ దగ్గర OH యాటమ్ తీసుకుంటున్నాము. వాళ్ళిద్దరు సేమ్ సైడ్ ఉంటే సైన్ ఫామ్, బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్ యాంటీ ఫామ్. మరి కీటో ఆక్సైమ్లో ఇన్ కీటో ఆక్సైమ్ మీ కీటో ఆక్సైమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందిరా, RC డబుల్ బాండ్ O. దిస్ ఇస్ R, ఇక్కడ R డాష్ తీసుకున్నాం. దీని హైడ్రాక్సిలీ అమైన్తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే RCR డాష్ డబుల్ బాండ్ NOH. ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను, CH3C డబుల్ బాండ్ NOH C2H5. C డబుల్ బాండ్ C2H5 CH3OH. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ మిథైల్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఇథైల్ తీసుకున్నాను. ఈ కాంపౌండ్లో ఇక్కడ ఇథైల్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ మిథైల్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేమ్ చెప్పండి ఏమవుతుంది నేమ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు, నేను ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరే ఒక కాంపౌండ్ తీసుకుని నేమ్ రాసి బోత్ ఆర్ సేమే కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిథైల్ OHని కంపేర్ చేస్తున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిథైల్ OH ఎలా ఉండి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండే కదా. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండే దాన్ని ఏమంటాము యాంటీ అంటాం. ఏమంటాం యాంటీ. సో యాంటీ మిథైల్ ఇథైల్ కీటో ఆక్సైమ్. ఓకేనా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిథైల్ని OHని కంపేర్ చేశారు, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండే కాబట్టి ఏంటి యాంటీ మిథైల్ ఇథైల్ కీటో ఆక్సైమ్. అదే ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నాం, ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి సేమ్ సైడ్ ఉండేరా కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇథైల్ గ్రూప్ ఏమవుతుంది సైన్ ఇథైల్ మిథైల్ ఆక్సైమ్. ఓకేనా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిథైల్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి యాంటీ ఫామ్ రా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇథైల్ తీసుకుంటే సైన్ ఫామ్. ఓకే. లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ చూసుకున్నాం చూడండి,
విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిథైల్, మిథైల్ ఓ వచ్చి సేమ్ సైడ్ రా, సైన్, సైన్ మిథైలు, ఇథైలు ఆక్సైన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇథైల్ గ్రూప్ ఆపోజిట్ ఉందిరా, సో యాంటీ ఇథైలు మిథైలు ఆక్సైన్. ఓకేనా. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. కీటో ఆక్సైన్స్లో మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రూప్ బేస్ చేసుకుని మనం ఐడెంటిఫై అయినా యాంటీ అని చెప్పుకుంటాము. ఓకేనా. ఓకేనా. సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ గ్రూప్ రా ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి ఆల్కైల్ గ్రూప్ని ఓహెచ్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు, ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి యాంటీ. దీన్ని కంపేర్ సేమ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సైడ్. లేదా ఇక్కడ ఉల్టా తీసుకున్నాను, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్ యాంటీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్ సైడ్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద geometrical isomerism in oximes. సో హౌ టు ఫార్మ్ ఆక్సైమ్స్. మనకు ఆక్సైమ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే కార్బనల్ కాంపౌండ్ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఆల్డిహైడ్ ఇది ఆక్సైమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. కీటోన్ తీసుకుంటే కీటో ఆక్సైమ్, ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే ఆల్డో ఆక్సైమ్స్. Next, case number 4. In rings, in cyclic compounds. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ అమ్ము. సైక్లిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏ కార్బన్ మొత్తం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, CH2, CH2. ఇన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ లో మనకి అలా చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద హైబ్రిడేషన్ ఆఫ్ దిస్ కార్బన్, sp3 sp3 sp3. సో ఇక్కడ కూడా sp3 sp3 sp3. సో దీనికి డిఫరెంట్ చూడండి, all are sp3 carbon, here all are sp3 carbon, here sp3 carbon having 2 different same group, here 2 same group, here 2 same group, but here sp3 carbon sp3 carbon sp3 carbon, but 2 group different, here 2 group different. Here condition number 1, జబ్ ద ఫాలోయింగ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ షో ద GI అని అడిగితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా 2 sp3 కార్బన్స్ ఉండాలి. ఆ sp3 కార్బన్ దగ్గర 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కాంపౌండ్ షో ద GI. ఓకేనా. సో ద రింగ్ హ్యావింగ్ 2 sp3 carbon atoms and having 2 different groups. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ కాంపౌండ్ మనకి జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. sp3 కార్బన్ నుండి sp3 కార్బన్ అటాచ్ అయిన 2 గ్రూప్స్ ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, ఇక్కడ AB డిఫరెంట్, ఇక్కడ AB డిఫరెంట్, కాబట్టి ఈ 2 కాంపౌండ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ కాంపౌండ్ డు నాట్ షో ద GI, దిస్ కాంపౌండ్ షో ద GI. ఓకేనా. సో సైక్లిక్ కాంపౌండ్లో మనకి GI ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో కండిషన్స్లో ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మ. మరి ఇక్కడ చూడండి, సో దీంట్లో సిస్ ఐసోమర్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్, దీంట్లో సిస్సు ట్రాన్స్ వస్తాయిరా. ఇక్కడ చూడండి, hydrogen. 2 groups are different. So sp3. So sp3 carbon, hydrogen bromine different. So compound show the GI. మరి సిస్ ఐసోమర్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ఇక్కడ చూడండి, బ్రోమిన్ ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జ్ ఫామ్ లో ఉంది, ఎడ్జ్ డాష్. ఓకేనా. సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఫామ్ డాష్ ఫామ్ ఉంది. సో ఇక్కడ బిఆర్ సేమ్ రా, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ డాష్ ఫామ్ సేమ్ ఉండే, ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే సిస్ ఐసోమర్ అంటాం రా. ఏమంటా, సిస్ ఐసోమర్. అది ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాడు,
here. sp3 carbon, Br attached to thick line, here Br attached to dash line, here hydrogen dash, here hydrogen thick, opposite to there. So this is called trans isomer. ఓకేనా. సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మ. 2 sp3 కార్బన్ చూసుకోవాలి. ఆ 2 sp3 కార్బన్ దగ్గర డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనకి ఈ టైప్ క్వశ్చన్ ఇస్తుంటాడు. ఇచ్చినప్పుడు డాష్ ఫామ్ కానీ ఎడ్జ్ ఫామ్ కానీ ఇస్తాడు. బోత్ ఆర్ ఎడ్జ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు, సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు రెండు సేమ్ ఉంటే సిస్ అంటాము, అలా ఆపోజిట్ ఉంటే ట్రాన్స్ అంటాము. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. ఓకే. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్కిన్స్ రా సిస్ ఐసోమర్, ట్రాన్స్ ఐసోమర్, ఈజెడ్ ఐసోమర్ వచ్చింది మనకి. ఇజో కాంపౌండ్స్ అండ్ ఆక్సైమ్స్ వచ్చేసరికి సైన్ ఫామ్ అండ్ యాంటీ ఫామ్ వచ్చిందిరా. సైక్లిక్ కాంపౌండ్ వచ్చేసరికి మనకి సిస్ ఫామ్ అండ్ ట్రాన్స్ ఫామ్. నెక్స్ట్ physical properties of geometrical isomers. Physical properties of geometrical isomers. So ఇక్కడ మనకి dipole moment, boiling point, solubility and melting point, stability. So ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ మనకి డైపోల్ మూమెంట్, బాయిలింగ్ పాయింట్, సాల్యుబిలిటీ, మెల్టింగ్ పాయింట్, స్టెబిలిటీ. సో మరి ఇక్కడ జామెట్రికల్ ఐసోమర్లో మనకి సిస్ ఐసోమర్, ట్రాన్స్ ఐసోమర్ వస్తుందా. సో డైపోల్ మూమెంట్ సిస్కి ఎక్కువ, ట్రాన్స్కి ఎక్కువ అని అడుగుతుంటాడు మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి, డైపోల్ మూమెంట్ సిస్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ trans form. Here boiling point also cis is more than trans. Solubility also cis is more than trans. Melting point trans is more than cis. Solubility trans is more than cis. సార్ ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనకి డైపోల్ మూమెంట్ ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 cis 2 బ్యూటేన్ తీసుకున్నారు. దిస్ ఇస్ ద cis ఫామ్. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ ఫామ్, cis టు ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఇస్తారు. ఇక్కడ మనకు ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ 0, ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. డైపోల్ మూమెంట్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే సిస్ ఐసోమర్ మోర్ దాన్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ డ్యూ టు క్యాన్సిల్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్. బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ బల్క్ గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ సైడ్, ఇక్కడ బల్క్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండే. ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ కూడా. సో ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ ఇక్కడ ఈజీగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ లెస్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. మెల్టింగ్ పాయింట్ ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఉండటం వల్ల దీని దగ్గర ఏమవుతుందంటే స్ట్రక్చరల్ అరేంజ్మెంట్, క్రిస్టల్ అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మనకి క్లోజ్గా ఉంటుంది. క్లోజ్గా ఉండటం వల్ల మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ దాన్ సిస్. స్టెబిలిటీ ఆల్సో ట్రాన్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్. సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే డిబిఎస్ సిస్, ఎంఎస్ ట్రాన్స్. అంటే ఇక్కడ చూడండి డైపోల్ మొమెంటం, బాయిలింగ్. మనకు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకేనా. ఫిజికల్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ అడుగుతుంటారు. ఇప్పుడు డైపోల్ మొమెంటం, బాయిలింగ్ పాయింట్, సాల్యుబిలిటీ సిస్కి ఎక్కువ, మెల్టింగ్ పాయింట్, స్టెబిలిటీ ట్రాన్స్కి ఎక్కువ. ఓకేనా. డిబిఎస్ సిస్, ఎంఎస్ ట్రాన్స్. So next some special cases of geometrical isomers. సో స్పెషల్ కేసెస్ మనకి నీట్ లెవెల్లో అడగట్లేదు, మనకి మెయిన్స్లో ఏమని అడుగుతున్నాడమ్మా. సో ఫస్ట్ వన్
ఇన్ క్యూములేన్స్. ఇక్కడ క్యూములేన్స్లో అంటే ఏంటంటే మనకి సో డబల్ బాండ్స్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్, ఓకేనా. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూములేన్ డబల్ బాండ్ ఎగ్జిబిట్ ద జిఐ, ఓకేనా. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూములేన్స్ double bonds exhibit the GA. చూడండి ఇక్కడ C double bond C AB రా, C double bond C AB C double bond C AA ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని క్యూములేన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, ఇక్కడ 1 2 3 ఆడ్ నెంబర్ 1 2 3 ఆడ్ నెంబర్. సో ఆడ్ నెంబర్ ఉన్న డబల్ బౌండ్ ఇలా కంటిన్యూగా ఉంటే దీన్ని ఏమంటుంటే మనం క్యూములేన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ మాత్రమే మనకి జిఏని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందా, ఈవెన్ నెంబర్ ఎగ్జిబిట్ చేయదు. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ జిఏ నాట్ ఎగ్జిబిటెడ్, ఇయర్ జిఐ ఎగ్జిబిటెడ్, ఇయర్ జిఏ ఎగ్జిబిట్ కాదు. మళ్ళీ కండిషన్ చూడండి సేమ్, డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర ఏబి డిఫరెంట్ ఉందిరా, ఇక్కడ కూడా ఏబి అలా డిఫరెంట్ ఉండాలి ఎగ్జిబిట్. ఇక్కడ చూడండి ఏఏ సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఏఏ సేమ్ ఉందిరా. సో జిఐ ఆడ్ నెంబరే ఉందిరా, కానీ టెర్మినల్ కార్బన్ దగ్గర సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఉండకూడదు మనకి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మనకి జిఐని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. So this compound show the GI or not. Odd number ఉంది, ఓకే. బట్ టెర్మినల్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ సేమ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దిస్ కాంపౌండ్ డు నాట్ షో ద GI, ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటమ్మా క్యూములేన్, సో క్యూములేన్ అంటాము స్పెషల్ కేసెస్ మనకి. నెక్స్ట్ స్పైరో కాంపౌండ్స్. స్పైరాన్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ రా, ఆడ్ నెంబర్ ఇక్కడ కూడా ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఎగ్జిబిట్స్ జిఐ. సార్ స్పైరో అంటే ఏంటంటే ఒకే కార్బన్ దగ్గర 2 సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. చూడండి so here how many rings are? 2 rings. Here 1 2 3 odd number, this is the even number. So this compound do not show the GI, this compound show the GI. This is called spiron, okay. So double bond rings చూసుకోవాలా, స్పైరో గ్రూప్ 1 2 3 ఉండాలి, odd number ఉండాలి, ఇది even number. Here this is the odd number, but this compound show the GI, this compound do not show the GI. Next to క్యూములేన్ ప్లస్ స్పైరో, both combination ra. Here also odd number ra, C double bond C, చూడండి C double bond C కి రింగ్ అటాచ్ అయిందము. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందా లేదా, ఎన్ని ఉండే మనకి 1 ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్, 1 2 రా, AB. So GI not exhibited ra. And 1 2 3 4 this compound also do not show the GI.
here 1 2 3 సో జిఐ ఎగ్జిబిటెడ్. చూడండి ఇక్కడ కూడా ఈ టూ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా టూ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నారా, ఖచ్చితంగా జిఐ మనకి ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ సో ఇవి మనకి సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ అండ్ స్పైరల్. నెక్స్ట్ వన్ calculation of number of geometrical isomers. Calculation of number of geometrical isomers. సో ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ కాంపౌండ్స్ ఆల్కీన్స్ మనకి మ్యాక్సిమం అక్కడ ఆల్కీన్స్ చూసుకుంటాము. సో సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ ఇచ్చాడా, అన్సిమెట్రికల్ ఇచ్చాడా. ఫస్ట్ వన్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ అన్సిమెట్రికల్. కేస్ వన్, ఇఫ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ అన్సిమెట్రికల్. అన్సిమెట్రికల్ వచ్చినప్పుడు సో నెంబర్ ఆఫ్ జిఐ. అన్సిమెట్రికల్ అంటే ఏంటి, టెర్మినల్ కార్బన్ దగ్గర గ్రూప్స్ మనకి ఏముంటాయి అంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి సిహెచ్ సిహెచ్ ఇక్కడ చూడండి CH3 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ C2H5 ఇచ్చాడు. టెర్మినల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో టెర్మినల్ గ్రూప్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అన్సిమెట్రికల్ అంటాం. ఏమంటాం, అన్సిమెట్రికల్. ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఎవరెవరో బెంజిన్ రింగ్ ఉంది. కాబట్టి టెర్మినల్ రెండు ఏమున్నాయి మనకి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అన్సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్సిమెట్రికల్. సో ఇలా అన్సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఫార్ములా 2n. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్, మన సింపుల్గా డబుల్ బాండ్ అని చెప్పుకుంటారు. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ యూనిట్స్, జిఐ యూనిట్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం. దిస్ కాంపౌండ్ షో ద జే ఆర్ నాట్. సిహెచ్ ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. డబుల్ బాండ్ కర్వ్ ఏబి డిఫరెంట్ రా, ఏ టోటల్ డిఫరెంట్. ఇయర్ ఏబి డిఫరెంట్, ఇయర్ ఏబి డిఫరెంట్. కాబట్టి దిస్ కాంపౌండ్ దిస్ ద జిఐ యూనిట్, ఇది ఎగ్జిబిటెడ్, ఇది ఎగ్జిబిటెడ్. సింపుల్గా డబుల్ బాండ్స్. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ జిఐ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 2n. సో 2 రా 4 ఐసోమర్స్. ఇయర్ ఆల్సో జిఐ యూనిట్ రా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్ 2 దట్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకేనా. సో నెంబర్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ ఇన్ అన్సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా 2n. మరి సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చాడు. కేస్ 2, ఇఫ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ సిమెట్రికల్. సో ఇక్కడ సిమెట్రికల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటంటేనమ్మా మనకి చూడండి, సిమెట్రికల్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు అన్సిమెట్రికల్ అంటే డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర సేమ్ గ్రూప్స్ ఉంటే సిమిలర్ సిమెట్రికల్, డిఫరెంట్ ఉంటే అన్సిమెట్రికల్. దీంట్లో కూడా ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ జిఐ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ 2p-1. ఓకేనా, 2 నెంబర్ ఆఫ్ జిఐ ఈక్వల్ టు 2n-1 ప్లస్ 2p-1. సో మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద p? ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు p ఈక్వల్ టు ఫార్ములా n/2. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు ఆడ్ నెంబర్ p ఈక్వల్ టు n+1/2. ఇక్కడ n అంటే ఏంటి, జియోమెట్రికల్ యూనిట్స్ రా. సో ఈవెన్ నెంబర్ మనం తీసుకున్న సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్లో n ఈక్వల్ టు ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా p ఈక్వల్ టు n/2 తీసుకుంటారా. ఆడ్ నెంబర్ అయితే p ఈక్వల్ టు n+1/2. ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ ద సిమెట్రికల్, నెంబర్ ఆఫ్ జిఐ ఈక్వల్ టు 2n-1 ప్లస్ 2p-1.
సో పి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు n/2, ఆడ్ నెంబర్ అయితే n+1/2. ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH double bond CH single bond CH double bond CH CH3. Here see terminal groups both are same symmetrical. Number of double bond n equal to 2 even number ra. So ikkada even number kada p equal to formula enti n/2. So 2/2 ra 1. What is the formula? Number of gi equal to 2 power n-1 plus 2 power p minus 1. 2 power n value 2 ra 2 power 2 minus 1 plus 2 power 1 minus 1. 2 power 1 plus 2 power 0. 2 power 1 means 2, 2 power 0 means 1. So total number of isomers 3. So this compound show the 3 isomers. Okay, next another compound example this. Okay, so the symmetrical ఇచ్చినప్పుడు first check the pi bonds. Even number ఉంది, odd number ఉంది. 1 2 కాబట్టి even number. P equal to n/2. GA formula 2 power n-1 plus 2 power p minus 1. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. సిమెట్రికల్ CH3 సిమెట్రికల్ అమ్మ. GI unit n equal to 3 అంటే odd number. So P equal to formula n+1/2. So 3 + 1/2 that equal to 2. In this case number of GI equal to what is the formula? 2 power n-1 plus 2 power p minus 1. Here n value 3 minus 1 plus p value 2 minus 1. So 2 power 2 plus 2 power 1. So 4 plus 2, so 6. So this compound show the total geometrical isomerism 6. Okay, ఇది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ geometrical isomerism కనుక్కోవడానికి ఫార్ములాస్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది మాలిక్యూల్. ద గివెన్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ ఆర్ అన్సిమెట్రికల్. చెక్ ఫస్ట్ వన్. సో అన్సిమెట్రికల్ ఈజ్ గివెన్ సింపుల్ రా. GI ఈక్వల్ టు 2 పవర్ n ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ pi bonds. ఓకేనా, GI యూనిట్స్. సిమెట్రికల్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి సిమెట్రికల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చాడా ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చాడా చూసుకోవాలి. ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములా 2 పవర్ n-1 ప్లస్ 2 పవర్ p minus 1. p వచ్చరికి ఈవెన్ నెంబర్ అయితే n/2 తీసుకుంటారా, ఆడ్ నెంబర్ అయితే n+1/2. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాం. ఈ విధంగా మనకి క్యాలిక్యులేషన్. సో దిస్ ద టోటల్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజమ్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం. ఓకే, ది సెక్షన్ నోట్స్ రాసుకోకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పంపిస్తాను, PDF పంపిస్తానమ్మా. ఓకేనా, క్లాస్ నచ్చితే మనం సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఏమంటే డౌట్స్ అడగండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా, బాయ్.